my dears. Today let's start a new lesson. That is lesson number 4, Saint Sova and the Devil. The devil caught sight of Saint Sova. He always avoided priests whenever he could. But this time he could not. He was walking down a very dangerous path. On one side was the steep face of the cliff, and on the other side a deep valley below. ഈ കഥയിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഡെവിളും സെയിന്റ് സോവായും. ഡെവിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? പിശാച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഈവിൾ മീൻസ് തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡെവിൾ. സെയിന്റ് സോവായോ? സെയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധൻ എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലേ? ഹോളി പേഴ്സൺ, അതായത് നന്മ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾ. എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് സെയിന്റ് സോവ. ഓക്കെ. The devil caught sight of Saint Sova. Caught is the past form of catch. Okay. He always avoided priest whenever he could. Always avoided. Avoided means ഒഴിവാക്കി, stayed away from. He always avoided priest whenever he could. കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പ്രീസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. But this time he could not. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അതിന് പറ്റിയോ? ഇല്ല. He was walking down a very dangerous path. അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് മീൻസ് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. On one side was the steep face of the cliff. ഒരു സൈഡിൽ ചെങ്കുത്തായ പാറകൾ. ചെങ്കുത്തായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്റ്റീപ്പ് മീൻസ് റൈസിങ് ഓർ ഫോളിങ് ഷാർപ്ലി. അതായത് കുത്തനെ പൊങ്ങിയും താന്നും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. On one side was the steep face of the cliff. Cliff means high rock. And on the other side a deep valley below. Clear? Next one. God be with you, said the priest. Would you like me to help you to do something? He liked to help everyone, even the devil. God be with you, said the priest. Priest എന്താണ് ഡെവിളിനോട് പറഞ്ഞത്? God be with you. ദൈവം നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. Would you like me to help you to do something? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ? ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? Yes, priest said to the devil. He liked to help everyone, even the devil. സെയിൻറ്റിന് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ? അത് ഡെവിളിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും. Is it clear, children? I would like to grow vegetables, said the devil, but I can do it only if someone helps me. Otherwise, anything I try to grow shrivels up and dies. I would like to grow vegetables. Who said this? Yes, devil. Devil said these words. I would like to grow vegetables, but I can do it only if someone helps me. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. Otherwise, anything I try to grow shrivels up and dies. അല്ലെങ്കിൽ anything I try to grow, ഞാൻ എന്ത് വളർത്താൻ ട്രൈ ചെയ്താലും ശ്രമിച്ചാലും shrivels up and dies, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഉണങ്ങിപ്പോകും. ഓക്കെ. shrivels means becomes dry and small because of heat or lack of water. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടോ ചൂട് കൊണ്ടോ ഉണങ്ങിപ്പോകുക. ഓക്കെ. I will help you, said Saint Sova. I don't like to work with priests, said the devil, but you are honest. We will share the work and the crop. ഇപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് സോവ ഞാൻ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
എന്താണ് ഡെവിൾ പറഞ്ഞത്? ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് വിത്ത് പ്രീസ്റ്റ്. എനിക്ക് പ്രീസ്റ്റുകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ബട്ട് യു ആർ ഓണസ്റ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓണസ്റ്റാണ്, സത്യസന്ധനാണ്. വി വിൽ ഷെയർ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദ ക്രോപ്പ്. നമുക്ക് വർക്കും ക്രോപ്പും ഷെയർ ചെയ്യാം. ക്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യെസ്, വിള. They planted onion seeds in the field. Soon, the tiny onion shoots could be seen growing above the soil. In a few weeks, they had grown long and green. They planted onion seeds in the field. അങ്ങനെ അവർ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്? യെസ്, ഓണിയൻ സീഡ്സ്. ഓണിയൻ മീൻസ് ഉള്ളി. Now tell me children, what did the devil and Saint Sova decide to grow first? Yes, they decided to grow onion first. Okay. Soon the tiny onion shoots could be seen growing above the soil. പെട്ടെന്ന് തന്നെ tiny onion shoots. Shoots means yes, stems growing from seeds. സീഡിൽ നിന്ന് മണ്ണിന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗമല്ലേ, അതാണ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സൂൺ ദ ടൈനി ഓണിയൻ ഷൂട്ട്സ് കുഡ് ബി സീൻ ഗ്രോയിങ് എബവ് ദ സോയിൽ. അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ തണ്ടുകൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ്, കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, ദേ ഹാഡ് ഗ്രോൺ ലോങ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. അവ എന്തായിട്ട് മാറി? യെസ്, ലോങ്ങും ഗ്രീനുമായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. Now, said Saint Sova to the devil, which part of the crop would you like? Saint Sova ഡെവിളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. Now എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യെസ്, ഇപ്പോൾ. Now, ഇപ്പോൾ. Which part of the crop would you like? ക്രോപ്പിൻ്റെ, അതായത് വിളയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സെയിൻറ്റ് സോവ ഡെവിളിനോട് ചോദിക്കുകയാണല്ലേ. The devil answered quickly. ഡെവിൾ ആൻസേർഡ് ക്വിക്ക്ലി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെവിൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ദ പാർട്ട് ഗ്രോയിങ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഏത് പാർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന്? ദ പാർട്ട് ഗ്രോയിങ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് വേണ്ടത്. ദ പാർട്ട് ഗ്രോയിങ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. Is it clear children? The onions began to ripen. Ripen means to become fully grown. പാകമായി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം. The bright green leaves turned yellow and dried up. When the onions were ready, there were only dead leaves above the ground. Saint Sova dug the onions out of the earth and took them home. The onions began to ripen. Onions എല്ലാം പാകമാകാൻ തുടങ്ങി. The bright green leaves turned yellow and dried up. ഉള്ളിയെല്ലാം പാകമായപ്പോൾ the bright green leaves അല്ലേ, ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എല്ലാം യെല്ലോ ആയി മാറിയല്ലേ. ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ്, അവയെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. When the onions were ready, there were only dead leaves above the ground. ഓണിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയപ്പോൾ there were only dead leaves above the ground. ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? only dead leaves, ഉണങ്ങിയ ലീവ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Saint Sova dug the onions out of the earth and took them home. Saint Sova എന്ത് ചെയ്തു? ഓണിയൻസ് എല്ലാം കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. The devil was not very happy, but it had been his own choice. The devil was not very happy. ഡെവിളിന് സന്തോഷമായിരുന്നോ? അല്ല. പക്ഷേ but it had been his own choice. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. This time we will grow cabbages, he told Saint Sova. But you have to take the part above the soil. He really knew very little about vegetables, so they planted cabbages. Soon big leaves appeared, green, fresh and crisp. This time we will grow cabbages, he told Saint Sova. Devil Saint Sovaയോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? This time we will grow cabbages. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ക്യാബേജസ് വളർത്താം.
But you have to take the part above the soil. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എടുക്കണം. ആരാ പറഞ്ഞത്? യെസ്, ഡെവിൾ സെഡ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു സെയിൻറ്റ് സെർവ. ഹി റിയലി ന്യൂ വെരി ലിറ്റിൽ അബൌട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്. അദ്ദേഹത്തിന് വെജിറ്റബിൾസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നോ? ഇല്ല. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ, വെജിറ്റബിൾസിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഡെവിൾ. സോ ദേ പ്ലാന്റഡ് ക്യാബേജസ്. അങ്ങനെ അവർ ക്യാബേജസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. സൂൺ ബിഗ് ലീവ്സ് അപ്പിയർഡ്, ഗ്രീൻ, ഫ്രഷ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ഇലകൾ പച്ചയും തെളിഞ്ഞതുമായി കാണപ്പെട്ടു.